नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासीस में फरी पाछुं आपनुं एकवार स्वागत है। आज आपणे विज्ञानना एक अगत्यना टॉपिकनो अभ्यास करवानो छे जेनुं नाम है तरंगो। तरंग एटले शुं तो कि भाई माध्यम में के शून्य अवकाश में विक्षोभनी गति ने तरंग कहेवाय। आ तरंगनी व्याख्या है। तो हवे विक्षोभ एटले शुं एनी आपणे चर्चा करीए। विक्षोभ एटले सरल भाषा में आपणे कहीए तो एक जातनी खलेल, दखलगिरी अथवा तो इंग्लिश में कहेवुं होय तो डिस्टर्बन्स। आ विक्षोभनी जे गति है एने तरंग कहेवामां आवे छे। तो हवे विक्षोभ से गति कई रीते करे। दाखला तरीके हूँ तमने एक उदाहरण आपूँ कि शांत जल होय एटले के तळावनुं पाणी शांत होय अथवा तो क्यांय पण छे खाडामां पाणी भरेलुं होय एमां बरोबर छे वच्चे तमे एक पत्थरनो घा करो एटले पत्थरनो घा कर्या पछी छे जे खलेल उत्पन्न थई ए खलेल तमे पण अभ्यास कर्यो हशे के अथवा तो तमे पण निरीक्षण कर्युं हशे कि ए खलेल छे ए ज्यांथी ए बिंदुवत स्थानथी उद्भवी त्यांथी छेक किनारा सुधी छे एनी गति थाय छे। तो ए जे गति थई एने शुं कहेवामां आवे छे? पाणीनी अंदर उद्भवेलुं ई एक शुं छे? तरंग छे। तो तरंग छे ए मुख्य केटला प्रकारना होय छे? तो ए माध्यमना आधारे ज छे एना मुख्य बे प्रकार पड़े छे तरंगना प्रकारो। एक छे यांत्रिक तरंगो अने बीजू छे बिन यांत्रिक तरंगो। हवे यांत्रिक तरंगो कोने कहेवाय? तो कि जे तरंग ने प्रसरवा माटे माध्यमनी जरूर होय। जे तरंग ने आगळ प्रसरवा माटे गति करवा माटे माध्यमनी जरूर होय तेने कहेवामां आवे छे यांत्रिक तरंगो। इंग्लिश में एने कहेवामां आवे छे मिकेनिकल वेव्स। बिन यांत्रिक तरंगो। बिन यांत्रिक तरंगो एटले शुं? तो कि जे तरंग ने प्रसरवा माटे माध्यमनी जरूर नथी। तेवा तरंगोने बिन यांत्रिक तरंगो कहेवामां आवे छे। बिन यांत्रिक तरंगोने छे बीजुं पण एक नाम आपेलुं छे विद्युत चुंबकीय तरंगो। विद्युत चुंबकीय तरंगो। शुं काम विद्युत चुंबकीय तरंगो कहेवामां आवे छे एनी छे हूँ आगळ उपर तमने थोड़ीक माहिती आपीश अने वधु पड़तो अभ्यास छे तो तमे आगळना धोरणमां करशो ज। हवे वात करीए यांत्रिक तरंगोनी। तो कि जे तरंग ने प्रसरवा माटे माध्यमनी जरूर होय तेवा तरंगोने छे ए यांत्रिक तरंगो कहेवामां आवे छे। तो कि दाखला तरीके आनुं उदाहरण शुं लई शकाय? तो कि भाई ध्वनि। ध्वनि छे ए यांत्रिक तरंग है। शू काम? तो कि भाई अत्यारे छे हूँ बोलूँ छूँ अने तमे सांभळो छो तो बंनेनी वच्चे छे ए माध्यम तरीके शुं होय छे? तो कि आमां हवा छे ए माध्यम तरीके होय छे। पछी तो कि आपणे दाखला तरीके कोई एक दोरी छे, आ दोरी सीधी रीते होय एनो एक छेड़ो छे ए आपणे उपर लई अने पाछो नीचो लई आवीए। दाखला तरीके आ ज छेड़ो छे एने पकड़ी अने हूँ आम ऊपर लई जाऊँ अने पछी नीचे लई आऊँ तो आवी रीतनो छे ए आकार उद्भवे। तमे पण छे ए घरे कोई एक छेड़े दोरी बांधी अने तेने ऊपर लई जई अने एकवार नीचे लई आवशो तो आवो आकार छे ए माध्यमना छेक एंड सुधी। अहींया माध्यम शुं छे? दोरी। तो दोरीना अंत सुधी छे ए आ प्रकारे गति करशे। पछी छे शुं थशे? आगळ जशे एटले तो कि आ भाग छे ए नीचो आवी जशे, आ भाग छे ए दोरीनुं शुं थतो जशे? ऊपर। अने एवी रीते थता थता छेल्ले शुं आवशे? छेल्ले एंड सुधी छे आ प्रकारनो छे आकार गति करशे। तो आया आपणे शुं कर्युं? तो कि आ जे दोरी हती ई माध्यम छे। दोरी शुं छे? माध्यम। माध्यम एटले के जेमां छे ए तरंग गति करवानुं छे। ए माध्यममां आपणे खलेल पहोंचाडी। आवी रीतना ऊपर नीचे कर्युं एटले खलेल पहोंचाडी। ए खलेल पहोंची ए खलेल छे डिस्टर्बन्स छे एने आपणे सारी भाषामां शुं कहेवामां आवे छे? विक्षोभ। आ विक्षोभ छे ए आगळ वधे छे अने गति करे छे। तो
તો આ જે વિક્ષોભની આગળ વધવાની જે ઘટના છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તરંગ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? તરંગ. એટલે હવે છે એ તમને વ્યાખ્યા સમજાઈ ગઈ હશે કે માધ્યમમાં કે અવકાશમાં થતી વિક્ષોભની ગતિને તરંગ કહે છે. હવે અહીંયા માધ્યમ આપણે કીધું એટલે માધ્યમ છે એ 3 પ્રકારના હોઈ શકે: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. ઘન, પ્રવાહી અથવા વાયુ. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે આ ઘન હોય, પ્રવાહી હોય કે વાયુ હોય તો આ બધામાં છે એ શું આવેલા હોય છે? આ શેના બનેલા છે? કણોથી બનેલા છે. આગળ ઉપર તમે અભ્યાસ કર્યો જ હશે કે દરેક છે એ દ્રવ્ય છે એ શેનો બનેલો છે? કણોનો બનેલો છે. પછી એના નાના પાર્ટિકલ્સ હોય, અણુ પરમાણુ, પણ આપણે અહીંયા છે એ કણ તરીકે એને લઈએ. તો ધ્વનિ જ્યારે છે એ આગળ વધે છે તો શું થાય છે? તો કે માધ્યમ તરીકે શું હોય છે? હવા. હવાના કણો છે એની અંદર ખલેલ ઉદ્ભવે છે અને એ છે એ આગળ તરફ ગતિ કરે છે. આ સિવાય આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, આ દોરીના તરંગનું ઉદાહરણ જોયું. પછી છે એ પાણીની સપાટી ઉપર ઉદ્ભવતા તરંગો છે. પાણીની સપાટી પર ઉદ્ભવતા તરંગો. તો આ બધા છે એ યાંત્રિક તરંગોના ઉદાહરણ થશે. હવે વાત કરીએ બિનયાંત્રિક તરંગો. બિનયાંત્રિક તરંગો એટલે જેને પ્રસરણ માટે માધ્યમની જરૂર નથી, તો એમાં આવશે સૂર્યપ્રકાશ. આપણે પૃથ્વીની સપાટીથી છે એ ઉપર વયા જઈએ ત્યાં હવા હોતી નથી, કંઈ પણ ત્યાં છે એ કોઈ પણ જાતના કણો છે એ જોવા મળતા નથી. એટલે એને આપણે શું કહીએ છીએ? અવકાશ અથવા તો શૂન્ય અવકાશ. એટલે જ અહીંયા વ્યાખ્યામાં ખાલી એવું નથી કીધું કે માધ્યમમાં ગતિ કરતા વિક્ષોભને તરંગ કહેવાય. માધ્યમમાં કે અવકાશમાં થતી વિક્ષોભની ગતિને તરંગ કહે છે. તો આમાં છે એ શું ગતિ કરશે? માધ્યમમાં તો છે એ કણો હતા એટલે કણો છે એ ગતિ કરવા માટે જવાબદાર છે, પણ અહીંયા શેની ગતિ થશે? તો કે અહીંયા છે એ વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના સદિશો છે એ દોલન કરતા હશે. વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના સદિશો છે એનું છે એ દોલન થતું હશે. હવે દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે છે એ દોરીમાં વિક્ષોભ ઉત્પન્ન કર્યો એટલે દોરીનો જે આ કણ હતો અથવા તો જે અહીંયા છે એ કણ છે એણે કેવી ગતિ કરી? તો કે ભાઈ એકવાર ઉપર ગયો અને ફરી પાછો છે એ પોતાના સ્થાને આવી ગયો. તો આ જે તરંગ છે એ તરંગને સમજવા માટે છે એ આપણી પાસે દોલનની સમજૂતી હોવી જરૂરી છે. શું જરૂરી છે ભાઈ? દોલનની સમજૂતી હોવી જરૂરી છે. આપણને ખબર છે કે ગતિના છે એ કેટલા પ્રકાર છે? મુખ્ય જોઈએ તો 2, એક નિયમિત ગતિ અને એક અનિયમિત ગતિ. તો એમાંય નિયમિત ગતિમાં શું છે? તો કે આવર્ત ગતિ અને દોલિત ગતિ. અથવા તો કોઈ પણ પદાર્થ છે એ ચોક્કસ ઝડપ સાથે ગતિ કરતું હોય તો એને નિયમિત ગતિમાં લઈ શકાય, સુરેખ પથ ઉપર કરતું હોય તો. તો હવે આપણે છે એ દોલિત ગતિ અને એના ઉપરથી છે એ દોલન જોઈએ. ફરી પાછા છે એ આપણે આપણા ટોપિક ઉપર આવશું. દોલિત ગતિ એટલે શું? તો કે દાખલા તરીકે છે એ દોલનનું ઉદાહરણ લઈ લોલકનું ઉદાહરણ લઈ અને હું તમને દોલિત ગતિ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. માની લ્યો કે અહીંયા છે એ આપણે દોરી લીધેલી છે અને દોરીના નીચે છે કોઈ એમ દ્રવ્યમાનનું છે એક પદાર્થ લીધેલો છે, બાંધેલો છે. હવે તમે છે એ આ પદાર્થને ક્યાંય પણ દોરી લટકાવી એની નીચે કોઈ પણ વજન બાંધી અને તમે એને કોઈ એક બાજુ છે એ લઈ જઈ અને પછી મૂકી દો તો એ પદાર્થ છે એ આવી રીતના ગતિ કરતો રહેશે. દાખલા તરીકે અહીંયા સુધી છે આપણે આ એમ દ્રવ્યમાનના પદાર્થને છે એ ખેંચી અને લઈ ગયા, પછી ત્યાંથી મૂકી દીધું એટલે શું થશે? તો એ એક પદાર્થ છે અહીંયા આવશે, તો કે અહીંયા આવીને શું અટકી જશે? તો કે નહીં, એ
એ અહીંયા સુધી જશે અને ફરી પાછું છે એ આ બાજુ આવશે અને આવી રીતના છે એ એની ગતિ શું થશે? શરૂ રહેશે. જો ઘર્ષણ બળની છે એ હાજરી ન હોય તો આ ગતિ છે એ સતત અને સતત શરૂ જ રહે, પરંતુ એ સ્થિર થઈ જાય છે. શેના કારણે? ઘર્ષણ બળના કારણે. તો કે હવે આપણે આવા પ્રકારની જે ગતિ થતી હોય તો એને છે દોલિત ગતિ કહેવામાં આવે છે. હવે જે આ વચ્ચેની એની જે પોઝિશન હતી એને શું કહેવામાં આવે છે? મધ્યમાન સ્થિતિ. શું કહેવામાં આવે છે? મધ્યમાન સ્થિતિ. તો દોલિત ગતિને આપણે એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ કે મધ્યમાન સ્થિતિથી કોઈ ચોક્કસ અંતરે, એટલે કે છે આ બાજુ જે અંતર કાપેલું હશે એમ દ્રવ્યમાનના પદાર્થે અને આ બાજુ કાપેલું હશે એ બંને પણ કેવા હશે? સરખા હશે. મધ્યમાન સ્થિતિથી ચોક્કસ અંતરે અને નિયત સમયગાળામાં પુનરાવર્તિત થતી જે ગતિ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? દોલિત ગતિ. તો એના ઉપરથી છે એ આપણે એક દોલન કોને કહેવાય એ અભ્યાસ કરીએ. તો કે ભાઈ આ પદાર્થ હું અહીંયા લઈ આવ્યો, ત્યાંથી મેં એને મુક્ત કર્યો એટલે આ બાજુ આવ્યો, અહીંથી શરૂ કર્યું હોય મેં દોલનનું ગણવાનું, તો અહીંયાથી મૂક્યા પછી એ પદાર્થ આ બાજુ આવી અને ફરી પાછું છે ત્યાં પહોંચે ત્યારે એક દોલન પૂર્ણ કર્યું કહેવાય. તમે કઈ જગ્યાએથી છે દોલન ગણવાની શરૂઆત કરો છો એના ઉપર આધાર રાખે છે. દાખલા તરીકે તમે અહીંથી ગણવાનું શરૂ કરો મધ્યમાન સ્થિતિથી, તો પહેલાં આ બાજુ ગયું, પછી છે ફરી પાછું આમ આવશે અને પછી પાછું અહીંયા આવી જશે, ત્યારે એક દોલન પૂર્ણ થયું કહેવાય. કઈ જગ્યાએથી તમે છે દોલન ગણવાની શરૂઆત કરો છો એના ઉપર આધાર છે. ટૂંકમાં જે જગ્યાએ છે એ પદાર્થને તમે મૂક્યો છે ત્યાં ફરી પાછું આવી જાય એટલે એણે એક દોલન પૂર્ણ કર્યું કહેવાય. હવે આને છે એ આપણે સરળ આવર્ત ગતિ છે આને કહેવામાં આવે છે. એને જો આપણે ગ્રાફમાં દર્શાવવું હોય તો આવી રીતના છે એનો આલેખ બનશે. આ એનું દાખલા તરીકે મધ્યમાન સ્થાન હોય તો સૌથી પહેલાં છે મહત્તમ અંતરે ગયું, પછી પાછું મધ્યમાન સ્થાને આવ્યું અહીંયા, પહેલાં છે આ બાજુ મહત્તમ સ્થાનાંતર થયું એ આ પોઈન્ટ, પછી તો કે ફરી પાછું છે એ મધ્યમાન સ્થાન ઉપર આવ્યું, પછી તો કે બીજી બાજુ છે એ અહીંયા મહત્તમ સ્થાન સુધી આવ્યું અને ફરી પાછું છે એ પોતાના મધ્યમાન સ્થાને આવી ગયું. આ રીતે એક સાયકલ પૂર્ણ થઈ એટલે કે એક દોલન છે એ પૂર્ણ થયું. આના ઉપરથી છે એ આપણે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે: કંપ વિસ્તાર અને આવર્તકાળ. હવે એ સમજતા પહેલાં છે એ આપણે જો કે આજે આપણે જે અભ્યાસ કરવાનો છે એ યાંત્રિક તરંગો ઉપર, આ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો છે એ આગળ પડતો અભ્યાસ છે એ તમને આગળના ધોરણમાં આવશે. તો હવે અહીંયા વ્યાખ્યામાં એમ કીધું છે કે માધ્યમમાં કે અવકાશમાં થતી વિક્ષોભની ગતિ, તો આપણે યાંત્રિક તરંગોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ એટલે આપણી જે ગતિ હશે એ શેમાં હશે? માધ્યમમાં. તો કે હવે ધ્વનિ તરંગનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો ધ્વનિ તરંગનું ઉદાહરણ લઈએ તો એમાં છે એ હવાના કણો છે એ પોતે આપણે બોલીએ ત્યાંથી જે વ્યક્તિને સંભળાય ત્યાં સુધી હવાનો કણ છે એ ગતિ કરી અને એના કાન સુધી નથી જતો, પરંતુ શું ગતિ કરે છે? તો કે ગતિ છે એ વિક્ષોભ કરે છે. આપણે જે હવાના કણો છે એમાં વિક્ષોભ ઉત્પન્ન કર્યો, એ વિક્ષોભ છે એ આગળ ગતિ કરશે. દાખલા તરીકે હું તમને દોરીનું જ ઉદાહરણ લઈ અને હજી આગળ સમજાવું તો અહીંયા તો આપણે શું કર્યું હતું કે દોરીને એકવાર ઉપર લઈ ગયા અને એ જ સ્થિતિમાં લઈ આવ્યા જ્યાં હતી એ જ સ્થિતિમાં, એટલે આ પ્રકારનો વિક્ષોભ છે એ આગળ ગતિ કરે. હવે માની લ્યો કે દોરીને એકવાર ઉપર લઈ ગયા, નીચે લઈ આવ્યા અને ફરી પાછા છે પોતાની સ્થિતિમાં આપણે લઈ આવીએ. એવી રીતના જો એમાં વિક્ષોભ ઉત્પન્ન કરીએ તો એ વિક્ષોભ છે
દાખલા તરીકે અહીંયા છે, આને હું ઉપર લઈ જાઉં એકવાર, ફરી પાછો છે નીચે લઈ આવું, પછી આ એની મધ્યમાન સ્થિતિમાં લઈ આવ્યો, હવે છે એને નીચે લઈ જાઉં, તો એની મધ્યમાન સ્થિતિથી છે એ નીચે લઈ આવ્યો અને હવે ફરી પાછું એની મૂળ પોઝિશનમાં લઈ જાઉં, તો આ પ્રકારનો છે એ વિક્ષોભ બનશે. આ પ્રકારનો વિક્ષોભ છે એ સતત છે એ આગળ ગતિ કરશે. તો આ છે એ જ્યારે છેડે આવશે ત્યારે છે એ વિક્ષોભ છે એની અસર નાબૂદ થઈ જશે અને ત્યાં છે એ વિક્ષોભની ગતિ છે એ પૂરી થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે શું કર્યું, તો કે એને ઉપર નીચે કર્યું એટલે હાથથી આપણે એને બળ આપ્યું, એટલે કે એને ઉર્જા આપી, જેથી કરી અને એ દોરીનું જે માધ્યમ હતું અને દોરીના જે માધ્યમના જે એના કણો હતા એમાં છે એણે પોતાની ગતિ પૂરી કરી. તો ધ્વનિ તરંગ છે એ શું કરે છે, તો કે એ હવાના કણોમાં છે એ ગતિ કરશે. તો હવે હવાના કણો છે શું ઉપર નીચે ગતિ થશે એની દોરીની જેમ? તો એનો જવાબ છે ના. તો કે આ જે માધ્યમ છે એના કણો કઈ રીતે ગતિ કરે છે એના આધારે છે એ યાંત્રિક તરંગોના ફરી પાછા બે પ્રકાર પડે છે. એક છે લંબગત તરંગ અને બીજું છે સંગત તરંગ. આ પ્રકાર છે એટલા માટે જ છે, પહેલાં તમને મેં ઉદાહરણ સમજાવ્યા અને પછી છે એ આ પ્રકાર ઉપર આવ્યો છું. તો આ લંબગત તરંગ એટલે શું? તો કે ભાઈ અહીંયા છે એ વિક્ષોભની ગતિ કઈ બાજુ હતી? તો કે આ બાજુ. આ જે આકાર બન્યો, વિક્ષોભ બન્યો, એની ગતિ છે એ આ તરફ હતી. પરંતુ દોરીના કણની ગતિ કઈ રીતે હતી? તો કે એની ગતિ છે એ ઉપર નીચે થઈ. આ જે દોરીનું માની લો કે આ કણ હોય તો એ કણ છે દોરીનું, તો એ એની જગ્યાએ જ રહીએ છીએ. આ પોતે ગતિ કરીને અહીંયા નથી આવતો, પરંતુ એની ગતિ કઈ રીતે થઈ? ઉપર નીચે થઈ. તો કે જે તરંગમાં માધ્યમના કણો તરંગની દિશાની લંબ દિશામાં દોલન કરે તેવા તરંગને લંબગત તરંગ કહેવામાં આવે છે. આ છે એ તરંગની દિશા થઈ અને કણની ગતિ છે એ કઈ રીતે થઈ? તો કે ઉપર અથવા નીચે થઈ. તો લંબ એટલે શું? તો કે આ બંનેની વચ્ચે ખૂણો કેટલો બને છે? 90નો. આ કણની ગતિની દિશા છે, આ વિક્ષોભ આગળ વધવાની એટલે કે તરંગની દિશા છે. બંને વચ્ચે છે 90નો ખૂણો બને. 90નો ખૂણો બને એટલે એને લંબ કહેવાય. તો આવા જે તરંગો છે એને કેવા તરંગો કહેવામાં આવે છે? લંબગત તરંગો. હવે વાત કરીએ સંગત તરંગોની. તો હવે સંગત તરંગોનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં છે એ હું તમને ધ્વનિ તરંગો સમજાવું, પછી છે હું તમને સંગત તરંગોની વ્યાખ્યા સમજાવીશ. માની લ્યો કે આ છે એ હવાના કણો છે, આવી રીતના હવાના કણો છે એ વેર વિખેર હશે. હવે અહીંથી છે એ કોક બૂમ પાડે છે, એટલે કે કોઈ પણ જાતનો છે એ અવાજ છે એ હવાના કણો સાથે અથડાય છે. પછીની સ્થિતિ કેવી થશે? તો કે અહીંના જે કણો છે એ આ કણોને ધ્વનિ ઉર્જા છે એ આવી અને અથડાણી એટલે એ કણો ભેગા થશે. એટલે અહીંયા છે એ વધારે પડતા બધા કણો છે એ ભેગા થશે, આને ધક્કો લાગ્યો એટલે. અને એના પછીનો જે આ ભાગ હશે એમાં છે એ કણોની હાજરી છે એ થોડીક આવી રીતના હશે. તો આ જે છે એ કણો ફરી પાછા આગળના કણોને છે એ ઉર્જા આપશે
અને એ કણો ભેગા થશે અને ફરી પાછા છૂટા પડશે, ફરી પાછા આગળ ભેગા પડશે અને ફરી પાછા છૂટા પડશે. આપણે બોલીએ છીએ તો આપણે શું કરીએ છીએ તો કે આપણા મોઢા આગળ જે હવાના કણો છે એને ધક્કો મારીએ છીએ, ગતિ આપીએ છીએ. ધ્વનિ છે એ એક જાતની ઉર્જા જ છે, તો એ ઉર્જા દ્વારા આપણે હવાના કણોને શું કર્યું તો કે ધક્કો આપ્યો, જેથી કરી અને આવી રીતના છે એ હવાના કણો ભેગા પડે, છૂટા પડે, ભેગા થશે અને છૂટા પડશે. આ પ્રકારની જે ઘટના છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે જે આ હવાના કણો ભેગા થાય છે એને કહેવામાં આવે છે સંઘનન, અને જ્યાં છે એ છૂટા પડે છે ત્યાં કહેવામાં આવે છે વિઘનન. તો અહીંયા તમે જોશો તો આ ધ્વનિની છે એ ગતિ પણ આ જ રીતે છે અને જે હવાના કણો છે એની ગતિ પણ આ જ રીતે છે. હવે આ કણો છે એને ધક્કો લાગ્યો એટલે ફરી પાછું છે એ પોતાના મૂળ સ્થાનમાં આવી જાય. એ કણ છે, આ કણો એ અહીં સુધી છે એ ગતિ કરીને નથી જતા, એ તો માત્ર શું કરે છે, દોલન કરે છે. એટલા માટે જ મેં તમને દોલન સમજાવ્યું હતું કે ધ્વનિના તરંગોના પ્રસરણ વખતે, એની ગતિ વખતે કોઈ પણ માધ્યમનો કણ એ છેક તરંગ જ્યાં સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધી ગતિ નથી કરતો, માત્ર શું કરે છે એ દોલન કરે છે, અને દોલન કરી અને એના પછીનો જે કણ હોય એને પોતાની ઉર્જા ટ્રાન્સફર કરી દે છે. એટલે અહીંયા પણ એમ જ થશે કે આ જે હવાના કણો છે એ આવી રીતના છે એ દોલન કરશે, એ આ બાજુ જશે ત્યારે એના આગળના કણને છે એ ઉર્જા આપી દેશે, એટલે ઈ કણ છે એ પણ આવી રીતના ગતિ કરવા માંડશે. એટલે અહીંયા તમે જોશો ધ્વનિના પ્રસરણની દિશા અને હવાના કણની દિશા બે પણ કેવી રીતે છે તો કે એકબીજાને સમાંતર, આગળ પાછળ છે, પણ આ જે તરંગની દિશા છે એની કેવી હશે, સમાંતર. સમાંતર રેખાઓનો અભ્યાસ તમે કર્યો છે, એમાં તમને કહેવામાં આવ્યું હશે કે આવી રીતના જ્યારે બે રેખાઓ એકબીજાને સ્પર્શે નહીં, અથવા તો એ બંનેની દિશા છે એવી રીતના હોય કે એકબીજાને ક્યાંય છેદે નહીં, તો એવી રેખાઓને સમાંતર રેખાઓ કહેવાય. તો એ સમાંતર શબ્દ ઉપરથી જ આપણે શું ભણવાનું છે તો કે સંગત તરંગ. અહીંયા પણ ધ્વનિના કણોની દિશા, હવાના કણોની દિશા અને ધ્વનિના તરંગની દિશા એ બંને છે એકબીજાને કેવી રહી હશે, સમાંતર. તો કે એ તરંગ છે ધ્વનિ તરંગ, એને શું કહેવામાં આવે છે, સંગત તરંગ. તો કે સંગત તરંગની છે હવે આપણે વ્યાખ્યા કેવી રીતે આપી શકીએ તો કે માધ્યમના કણો તરંગની દિશાને સમાંતર દોલન કરે. એટલે કે જે તરંગમાં માધ્યમના કણો છે એ તરંગની દિશાને સમાંતર દોલન કરતા હોય એવા તરંગોને છે આપણે શું કહીએ છીએ, સંગત તરંગો. તો હવે અહીંયા આપણે જોશું, માની લ્યો કે આ એક છે એ દોરીનો તરંગ છે, દોલન સમજાવવા માટે જ મેં તમને આ બનાવ્યું હતું, પણ હવે માની લ્યો કે આ રીતના છે એ તરંગ આગળ વધે છે અને દોલન કરે છે. તો હવે જે આ એનું મહત્તમ સ્થાનાંતર થયું કણનું, એને શું કહેવામાં આવે છે, એનો કંપ વિસ્તાર. પછી તો કે જે આ ઉપરનો ભાગ છે એને કહેવામાં આવે છે શૃંગ, નીચેનો ભાગ છે એને શું કહેવામાં આવે છે, ગર્ત. આ જ તરંગ છે એને આવી રીતે હજી આપણે છે આગળ તરફ છે એની આકૃતિને લંબાવીએ. તો જે આ મહત્તમ સ્થાનાંતર છે એને શું કહેવામાં આવે છે, કંપ વિસ્તાર આઈનું. પછી તો કે આ બે ક્રમિક શૃંગ અથવા બે ક્રમિક ગર્ત, આ બંને વચ્ચેનું જે અંતર હોય એને કહેવામાં આવે તરંગ લંબાઈ. શું કહેવામાં આવે છે, તરંગ લંબાઈ. પછી આવર્તકાળ. આવર્તકાળ એટલે શું તો કે મેં હમણાં જ તમને સમજાવ્યું હતું કે આ એક દોલન છે એ પૂર્ણ ક્યારે થયું કહેવાય
તો કે અહીંથી શરૂ કર્યું હોય ને તો ફરી પાછું અહીંયા આવી જાય ત્યારે એક દોલન છે એ પૂરું થયું કહેવાય. આ એક દોલન પૂરું કરવા માટે જે લાગતો સમય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? આવર્તકાળ. આવર્તકાળની વ્યાખ્યા તમારે લખવી હોય તો એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમય, એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને શું કહેવામાં આવે છે? આવર્તકાળ. કંપ વિસ્તાર તો કે ભાઈ કણનું છે એ મધ્યમાન સ્થિતિથી, આ સ્થિતિ કઈ છે? મધ્યમાન સ્થિતિથી કોઈ એક દિશામાં મહત્તમ સ્થાનાંતર થાય એને શું કહેવામાં આવે છે? કંપ વિસ્તાર. તરંગ લંબાઈ તો કે ભાઈ બે ક્રમિક શૃંગ અથવા બે ક્રમિક ગર્ત વચ્ચેનું જે અંતર છે, અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું જે અંતર છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તરંગ લંબાઈ. અને હજી એક શબ્દ છે જેનો આપણે સમજ મેળવવાની છે, એ છે આવૃત્તિ. એ શું છે? આવૃત્તિ. હવે આવર્તકાળ અને આવૃત્તિ બેયની છે એ ખાસ તમે શબ્દો ઉપર ધ્યાન આપી અને સમજજો કે એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય છે એને આવર્તકાળ કહેવાય. અહીંથી શરૂ કરી અને અહીંયા આવ્યું જે સમય લાગ્યો આપણે છે એ ઘડિયાળમાં જોઈ અને નોટ કરી શકીએ સ્ટોપ વોચ રાખીને, એ છે એના માટે શું થયું? આવર્તકાળ. હવે તરંગ જ્યારે ગતિ કરતું હશે ત્યારે ઘણા બધા દોલનો છે એ એક સાથે છે એ આગળ વધતા હશે, ત્યારે એક સેકન્ડની અંદર કેટલા દોલન પૂર્ણ થાય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? એની આવૃત્તિ. એટલે એકમ સમયમાં પૂર્ણ થતા દોલનની સંખ્યા, આને શું કહેવામાં આવે છે? આવૃત્તિ. અને આવૃત્તિને દર્શાવવા માટે છે એ HZ, H કેપિટલ સ્મોલ Z, આવો સિમ્બોલ છે એ વપરાય છે, જેને હર્ટ્ઝ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? હર્ટ્ઝ. તરંગ લંબાઈને દર્શાવવા માટે છે એ આવો સિમ્બોલ વપરાય છે, જેને લેમ્ડા કહેવામાં આવે છે. આવર્તકાળ છે એને દર્શાવવા માટે કેપિટલ ટીનો ઉપયોગ થાય છે, અને કંપ વિસ્તારને દર્શાવવા માટે કેપિટલ એનો ઉપયોગ થાય છે. આને કહેવામાં આવે છે એમ્પ્લિટ્યૂડ અને આને કહેવામાં આવે છે ટાઈમ ઓફ પીરિયડ. તો આ રીતે છે એ આપણે તરંગ માટેના જે બેઝિક કન્સેપ્ટ છે એને આપણે આજે જોયા. ફરી પાછું છે એ શોર્ટમાં રિવિઝન કરી જઈએ. તરંગ એટલે શું? તો કે માધ્યમમાં અથવા તો શૂન્ય અવકાશમાં થતી વિક્ષોભની ગતિ. તો કે આ વિક્ષોભ છે એ માધ્યમમાં પ્રસરે છે કે શૂન્ય અવકાશમાં, એના આધારે તરંગના કેટલા પ્રકાર પડશે? બે. કયા કયા? તો કે યાંત્રિક તરંગો અને બિન યાંત્રિક તરંગો. જે તરંગોને પ્રસરવા માટે માધ્યમની જરૂર હોય એવા તરંગોને કહેવાય યાંત્રિક તરંગો. જે તરંગોને પ્રસરવા માટે માધ્યમની જરૂર નથી એવા તરંગોને કહેવાશે બિન યાંત્રિક તરંગો. પછી તો કે માધ્યમમાં પ્રસરતા તરંગો છે, માધ્યમમાં શું હોય? તો કે ઘન, પ્રવાહી કે વાયુના કણો. આ કણો છે કઈ પ્રકારની ગતિ કરે છે? લંબગત, એટલે કે એક તરંગ છે એની દિશાને લંબ ગતિ કરશે કે તરંગની દિશાને સમાંતર, એના આધારે છે એ યાંત્રિક તરંગના બે પ્રકાર પડે, લંબગત તરંગ અને સંગત તરંગ. લંબગત તરંગનું ઉદાહરણ શું? તો કે દોરી પર જે તરંગની ગતિ થાય છે એ કેમાં આવે? લંબગતમાં. સંગત તરંગનું ઉદાહરણ શું? તો કે ધ્વનિના તરંગો. એમાં શું થતું હોય? તો કે ધ્વનિના તરંગમાં હવાના કણો છે એ ધ્વનિ તરંગની દિશાને છે એ સમાંતર દોલનો કરતા હોય છે. પછી છે આપણે થોડાક પારિભાષિક શબ્દોનો અભ્યાસ કર્યો, જેમાં શું હતું? તો કે કંપ વિસ્તાર. કંપ વિસ્તાર એટલે શું? તો કે કણની મધ્યમાન સ્થિતિથી એનું મહત્તમ સ્થાનાંતર થાય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? કંપ વિસ્તાર. એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? આવર્તકાળ. આવર્તકાળને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? કેપિટલ ટી વડે. કંપ વિસ્તારને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? કેપિટલ એ વડે. પછી તો કે તરંગ લંબાઈ, તો કે બે ક્રમિક શૃંગ અથવા બે ક્રમિક ગર્ત વચ્ચેની જે લંબાઈ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તરંગ લંબાઈ. અને એને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? લેમ્ડા. આ જે સિમ્બોલ છે એ લેમ્ડાનો છે. અહીંયા જો હું કાઉન્સને કાઢી નાખું, કન્ફ્યુઝ ન થતા, આ જે સિમ્બોલ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? લેમ્ડા બોલવામાં આવે છે, અને આવી રીતે છે એને લખાય છે. પછી આવૃત્તિ.
આવૃત્તિ છે એકમ સમયમાં પૂર્ણ થતા દોલનોની સંખ્યા. આ આવૃત્તિનું એકમ છે, હર્ટ્ઝ છે એ આવૃત્તિનું શું છે? એકમ છે. આને દર્શાવવા માટે છે એ સ્મોલ એફ વપરાય છે. 1 સેકન્ડની અંદર પૂર્ણ થતા દોલનોની સંખ્યા, દાખલા તરીકે 1 સેકન્ડમાં છે એ 10 દોલન પૂર્ણ થતા હોય તો એ તરંગની આવૃત્તિ છે એ 10 દોલન પ્રતિ સેકન્ડ. કેટલી સેકન્ડમાં પૂર્ણ થયું હોય? 1 સેકન્ડમાં. એટલે આને 10 હર્ટ્ઝની આવૃત્તિવાળું તરંગ કહેવાય. એટલે આ હર્ટ્ઝ છે એ શું છે? આવૃત્તિનો એકમ. પણ દર્શાવવા માટે છે, આવૃત્તિ દર્શાવવા માટે સિમ્બોલ શું ઉપયોગ થાય છે? સ્મોલ એફ. તો અહીંયા છે એ આપણે તરંગ માટે જરૂરી છે એ બેઝિક કન્સેપ્ટ છે એ જોયો. હવે પછી છે આગળનો અભ્યાસ છે એ આપણે બીજા લેક્ચરમાં કરશું.